नमस्कार आपण मानक शुभेच्छा जनाई आरंभ करुछु आजिर नारी महल। कुहाजे कला ईश्वरंक वरदान। कलाकार सी संगीत शिल्पी हुंतु अबा नृत्य शिल्पी हुंतु अबा चित्रशिल्पी तांको भगवानक कृपा और आशीर्वाद मिली थाए। एमितिरे देखिबाकू गले पृथ्वीर कोण अनुकोणरे भरी रहिछि संगीत। संगीतर अद्भुत सम्मोहन शक्ति अशांत मन को शांत करिदिए, मनरे स्थिरता आनिदिए, हृदय रे भक्तिभाव संचार करे। आजिर आधुनिक समय संगीत को अनेक स्वास्थ्य समस्यार उपशम पई थेरापी भाव उपयोग करा जाउछि। तेबे आजिर आमर अतिथि सरिता आचार्य जणे शास्त्रीय संगीत विशारद। संगीत प्रति तांकर भर पाइबा अनुरक्ति तांको निरंतर साधना करिबारी प्रेरणा देइछि। आज भी से अनेक स्थान रे निज प्रतिभार पराकाष्ठा देखै सारिछन्ति। कंठरू तांकर झरी पड़िछि अनेक भक्ति गीत। तेबे आसंतु किछि समय तांक सहित बितेबा आउ संगीत को नै तांकर जीवन यात्रा संपर्क रे जानिबा। प्रथमे तांक हमर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण तो जने संगीत शिल्पी बहुत दिन धरिकी आमर शिशु संसार किशोर चक्र युववाणी रे मध्य आपण संगीत परिवेशन करछंती। अनेक दिन व्यवधान रे आपण आज आमर स्टूडियो को आछंती। केमति लागुछि? मते आज बहुत खुशी लागुछि काहे कि ना पिला दिनर मोर स्मृति मन पड़ी जाउछि। आज्ञा छोट बेले जेतेले आसे सेतेले शिशु संसार किशोर चक्र युववाणी इत्यादि कार्यक्रम रे जोग देइथिली। आज मोर सौभाग्य जे मो पुणी नारी महल कार्यक्रम रे आसीछि एवं जो कार्यक्रम रो मु होउछि नियमित श्रोता। आज्ञा तेबे आपण जेतेबेले शिशु संसार को आसुथिले किशोर चक्र रे मध्य भाग नउथिले से समय रे आपण सब जो संगीत परिवेषण करिसंती जो गीत सब गाइछंती एबे ता मने अछि? हां हमको पदे गाई कि सुनाइबे? निश्चित भाव सुनेबी। गोटे लेखा मु गाइथिली श्री नीलमणि सुतारंकर गोटे भजन टी गाइथिली सेइतरु दीपद गाउछि। अंतर खोली तू दे थरे डाकी बढ़ाई तो दुई हाथ अंतर खोली तू दे थरे डाकी बढ़ाई तो दुई हाथ आसीब ओह्लाई रतन बेदीरू आसीब ओह्लाई रतन बेदीरू से तोर जगन्नाथ अंतर खोली तू दे थरे डाकी। बहुत सुंदर। आपण जेतेबेले छोट बेले ए हमर आकाशवाणी को आसुथिले से अनुभूति संपर्क रे किछि हम संगे बांटिबे? आकाशवाणी रो जेतेबेले कॉल लेटर रे जाए सेतेबेले से दिनटा काहे कि हमको बहुत भल लागे जे ननांग संगे आसीबी आउ गोटे गीत गाइबी पुणी तार भितरे थिबो हमर रेकॉर्डिंग से किछि दिन पई प्रैक्टिस करबी ना। आज्ञा सेति पई केमि मनटा सबले गोटे खुशी खुशी लागे। ननांग संगे आसीबी मो रेकॉर्डिंग भी सबले भलरे सरी जाए। जेते रेकॉर्डिंग चले सेते मोर आज पर्यंत मन आसी भानुमती साहू मैडम आम संगे संगत करंदी, गोपीनाथ बेहरा सर, हार्मोन कुंटिया सर एवं तापरे गोटे चेक मिले सेतेबेले मु कहूची प्राय 90s कथा सेतेबेले 90 रुपीस मिलुतला। सेटा भी बहुत बढ़िया लगे सेतेबेले टाइम रे 90 रुपीस माने बहुत किछि। आ सेते सरी जीवो तापरे गोटे मन रे खुशी लागे काहेकि ना बादामबाड़ी रो गोटे रेस्टोरेंट रे नना खाइयाକୁ देबे खाइ सारी कि भारी खुशी रे जीवु। एमितिरे भी पिला दिन तो रेडियो निहाती भाव आम शुणु कारण सेटा बोर तार सब थाए जे सकाळ हेला माने से रेडियोटा बजै वंदना दब तापरे आज अनुचिंता दिए तापरे प्रभात परिक्रमा दिए तापरे विभिन्न प्रोग्राम सब दिए आउ सेइथुर आम बहुत कथा शिखु। आज्ञा आउ गोटे कथा आज खुशी लागुची कोन ना ए जो प्रोग्राम टिक आज पर्यंत भी चालू रही। आज्ञा आज भी आपण रेडियो सुनुछंती? हां मु सबे सुने
ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ଉଠିବି ମାନେ ଆଗ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆଗ କରାଗ୍ରେ ବସତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିବି। କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍ ଓଂ ଐଂ ମାନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ତମଗମ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମଃ ଯତ୍ କ୍ରୌଞ୍ଚ ମିଥୁନାଦେକଂ ଅବଧି କାମ ମୋହିତମ୍। ଏଇଟା ପଢ଼ି ସାରିବି ତ ଆଗ ରେଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବନ୍ଦନା ଶୁଣିବି। ବନ୍ଦନା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ଶୁଣିବି। ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜିର ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ସବୁଟା ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ କହେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଏଇଆ ଆଉ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଏଇ ଭଲ କଥା କହିଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଶୁଣେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ କେମିତି କୋଉଠି କଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। କଟକରେ ତ ମୋ ପିଲାଦିନ କଟିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରା ହିଁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରାମଚରିତ ମାନସ ପିଲାଦିନେ ବୋଲୁ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମର ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୁଁ ସେଟା ଲିଡିଂ ନିଏ। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ଥାଏ, ସିଏ ବି ପଢ଼ୁଥିଲା। କେବଳ ସଟରଡେ ଦିନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମୁଁ ଗାଏ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସୋସିଓଲୋଜିରେ ପିଜି କଲି। ମୁଁ 5th ଇୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି, ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଏଇ ଦୁଇଟି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିଲା? ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଟିକେ ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ 2012 ମସିହାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇନକୁ ଫେରିଲି। ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ପୁରା ଏକଦମ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋର ଘରେ ରିଆଜ କରେ, ଯାହା କରେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋର 2012 ମସିହାରେ ମୁଁ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇନକୁ ଫେରିଲି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଯେମିତିକି ମୋ ଗୋଟେ ଭଜନ ଠାକୁରଙ୍କର ଗାଇବି ଯୋଉଥିରେ କି ଥିବ ମୋର ଦୀପ ଲିଭିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେମିତି ଗାଉଥିବି। ମୋରି କନସେପ୍ଟ ନେଇକିରି ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଷ୍ଟୁଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟି କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନେଇକିରି ଗୀତଟି ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଗୀତରୁ ଆମକୁ ଦୀପଦ ଶୁଣେଇବେ କି? ହଁ ଶୁଣେଇବି। ସୁର ଦିଅ ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଠେ ମୋହର ଗାଉଥିବି ତୁମ ଗୀତ। ହେ ଚକା ନୟନ ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ହେ ଚକା ନୟନ ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ହେ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିବା ଯାଏ, ଏ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିବା ଯାଏ। ଗୀତଟି ବେଶ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ। ସଙ୍ଗୀତର ତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଆଧୁନିକ ଅଛି, ଭଜନ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆଉ ଆଗ୍ରହ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ମୋର ମାମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁକାନ୍ତ ଦାସ, ସିଏ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିଲେ। ସିଏ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ମୋହନ ସାରଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଗ ଆସି ଗାଇକି ଶୁଣାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଜନ ହଉ, ଜଣାଣ ହଉ, ଓଡ଼ିଶୀ ହଉ, ସବୁ ଗୀତକୁ ଗାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ମାମୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସାରେଗାମାପା ଅଳଙ୍କାର ମାମୁଁ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ଏବଂ କଲା ପରେ କାହିଁକି ମନକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କଲି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଶିଖୁଥିଲୁ ଆମେ ସୁକଦେବ ପତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶିଖୁଥିଲୁ। ସେଠି କିଛି ଦିନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୟାଧର ସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶାରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ତ ଅନେକ ରାଗ ରାଗିଣୀ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ରାଗ କୋଉଠି? ମତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ରାଗ ମାଲକୁସ। ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଗା ଧା ନି କୋମଳ ଲାଗେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ରାଗଟା ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଟା ଗାଇଲେ କାହିଁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯୋଉଠି ଯିଏ ପଚାରିବ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ମୁଁ ଆଗ ମାଲକୁସଟି ଗାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆମକୁ ବି ସେଇ ରାଗରୁ ଦି ଧାଡ଼ି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସା ଗା ମା ଧା ନି ସା, ସା ନି ଧା ମା, ଗା ମା ଗା ସା, जयति जयति सा
जयति जयति शारदे वीणापाणि सरस्वती वीणापाणि सरस्वती संगीत वरदे जयति जयति शारदे जयति जयति शारदे जयति जयति शारदे। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଶାରଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ମୋହନ ବଂଶୀ, ସେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ଟି ମୋର ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2012 ମସିହାରେ ଏବଂ ତାର ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ସେଇଥିରେ 6ଟି ଗୀତ ଥିଲା, ସେଇ 6ଟି ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ମୁଁ ଏବଂ କହିଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କେମିତି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଯାହା ସୁଖୀ ହେବି କି ଦୁଃଖୀ ହେବି ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଚାର, ତାରି ଉପରେ ସେ ସବୁ ଗୀତ 6ଟି ଯାକ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମୁଁ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛି। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗାଇକି ଟିକେ ଶୁଣେଇବି କି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣଉଛି। ଠାକୁରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ, ସୁଖୀ ହେଲେ ହେବି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ହେବି ତୁମ ବିଚାରେ ଠାକୁରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ। ତେବେ ଆପଣ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାସେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଞ୍ଚରେ କେବେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମଞ୍ଚରେ ବହୁତ ପରିବେଷଣ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ଜଣେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତି ମାସରେ ବି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ମୁଁ ସେଠିକି ସବୁ ମାସରେ ଯାଏ ଏବଂ ଗାଏ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବନା ମୋର ଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆସେ। ତେଣୁ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ମତେ କାହିଁ ବହୁତ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏଇ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁଘର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରାକୁ କେତେ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଗାଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ବା ଯୋଉ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଛି ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଏ, କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବି, କ'ଣ ଭଜନ ହଉ ବା ଭଜନ ତ ବେସିକାଲି ବହୁତ ଗାଏ, ତଥାପି ଆଧୁନିକ ବି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଗାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆକାଶବାଣୀକି ବି ମୁଁ ହୁଏତ ବୋଧେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କିଏ, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରେରଣା ତ କହିବି ନନା ବୋଉ, ମୋ ଜେଜେବାପା ବି। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କହିଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥିଲି ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛୁଟି ହୁଏ ସ୍କୁଲ। ଆଜ୍ଞା। ପୁରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାମଦୟାଲ ପରିଷଦ ଅଛି ମଠ, ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଏମିତି ବସିବି, ବସିକି କହିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲ, ରାମଚରିତମାନସ ବୋଲ, ବୋଲିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଛୁଆଟି ଭଲ ଗାଉଛି। ତେଣୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ରହିଛି, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଉ ପୁଅ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି? ହଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଶିଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରୁ ବି 2 ଜଣ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ବି ଭଲ ଗାଏ, ମୋ ପୁଅ ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲା, ପରେ ସେ ତାବଲା ବି 4th ଇୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗାଏ, ଏଠି ଟିକେ ବେସୁରା ହେଲା ବା ଏଠି ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକରି କିଭଳି ଆଗ୍ରହ, କିଭଳି ରୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂଳଦୁଆ। ସଙ୍ଗୀତର ମୂଳଦୁଆ, କିନ୍ତୁ
आजिकली केते पिला भाबुचंती नहीं आमे दिने दी दिन गीत शिखी देकी जाइकी कोठी परिवेषण करिवु आज्ञा किंतु जाहाले संगीत पई गोटे साधना निहाती आवश्यक आज्ञा कारण मु मोर एक्सपीरियंस रु कहूची मो पिला दिने मो नन्ना मो बो उठेगिरी हारमोनियम काढी देबे मो नन्ना निजे हारमोनियम धरिबे एवं मु तानपुरा बांधिबी आज्ञा 3टा रु 4टा मु प्रैक्टिस करिवि 4टा रु 5टा सान भणी प्रैक्टिस करिवो मो भाईना भी तबला बजांती आज्ञा तबलारे विशारद करचंती सी तांकर तबला प्रैक्टिस करंती आज्ञा तेणु सेईटा मु भाबुची मोर सेई दिनर रियाज आज पर्यंत मोर काम दउची संगीत ए दिने दी दिनर कथा नुह तेणु ताको विधिवत भाव साधना करिया पड़िबो साधना कले ही जाइकरी सिद्धि मिलिबो आपण तो कहले जे संगीत हो बा जेकोसी कला हो ता पई साधना निहाती जरूरी निहाती तेबे आपण देखुथिबे आजिकली अनेक बापा माँ अछंती बा पिला अछंती जो माने कि संगीत शिखु शिखु चाहुचंती मंच रे परिवेषण करबा पई कि एई जो चिंताधारा आकु नै आपणकर कोन मत रहिछि मु कहली ना बापा माँ माने निजे जानिबा दरकार आज्ञा जे संगीत गोटे साधनार जिनस कारण आज पर्यंत भी मु अनुभूति कहूँ मु जोठी भी गोटे राति गाइबार को थी मुझे गीतटा को 10 थर देखुथी एटा कोठी को नोटटा लागुची एटा मध्य सप्तक रे अछि कि एटा तार सप्तक रे अछि कि एटा मंद्र सप्तक रे अछि सेउडा सब देखिकिरी निहाती भाव में गाइबा तेणु बापा माँ माने भी पिला माननकु एटा को गोटे शिक्षा देवा दरकार आ जदि से माने इच्छा करूचंती तांको पिला माने भल जड़े कंठशिल्पी हवापाई से माने एई शास्त्रीय संगीत को विधिबद्ध भाव में शिक्षा दियंतु एवं पिला माननकु उत्साहित करंतु सबुदिन रियाज करिवे आज्ञा एटलिस्ट अलंकार तेबे आपण तो जने गृहिणी ता छड़ा जने शास्त्रीय संगीत कंठशिल्पी ए सब भितरे आपण को जेतले टिके अवसर समय मिले आपण से अवसर समय केमती बितेबा को पसंद करंती मु जेतेबेले टिके काम सारिले मु टिके देखिबी एई गीतटा केमती हेछि एटा टिके सेदिन गाइबार अछि आउ एटा टिके प्रैक्टिस करिवि बा एटा को राग रे अछि देखिबि प्राय मोर जति समय मिले मु एइथरे ही मोर समय काटि दी आजिकल तो सब सोशल मीडिया हे गलानी तेणु जहाँ आमे जो गीतटा इच्छा करिबा कि नाही ए गीतटा टिके सुनिबा तेणु यूट्यूब लगे मोर सब गीत कोठी कोन जदि अच्छी सुनिबार बा को रागटा टिके जानिबार अछि तेणु मोर सबुले मनटा ही सेइथरे आज्ञा तेणु मोर टिके अवसर मिलिले मु गीत देखे नल टिके रेडियो शुणे नारी मन तो निहाती भाव में शुणे सबुदिन आउ अलगा कार्यक्रम भी शुणे तेबे आपण सबुबले संगीत मनस्क आउ को कंठशिल्पींकर गीत आपण को बहुत भल लागे पुराना गीत सब ओडिया गीत सब सेटा सब एवरग्रीन कारण आजिकली सेई भलिया गीत तार समकक्ष हेई पारुनी मते तो बहुत हमर सुमन कल्याणपुर बा बाणी जयराम लता मंगेशकर जो मान सब गाइचंदी फिल्म गीत बहुत भल लागे आउ मते किंतु बेसी भल लागे तृप्ति दासଙ୍କର मु तुम बधु नुहे बंधु सेठु उपदेश सुनुछि मु तुम बधु नुहे बंधु मु तुम बधु नुहे बंधु ठीक ना तुम बधु नुहे बंधु मुनुहे सुषमा घेरा छोट एक नर बलयर ए पारिरु से पारे मो सहर मुनुहे सुषमा घेरा छोट एक नर बलयर ए पारिरु से पारे मो सहर मुनुहे शिउलिर बासा जीवन मो सुरभित जोश मुनुहे करे अचल
ठीक ना ठीक ना ମୁଁ ତୁମ ବଧୁ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ फूल एठी फुटे सिना फुटी पुणी झरिबाकु मन एठी मिसे सिना मिसी पुणी झुरिबाकु फूल एठी फुटे सिना फुटी पुणी झरिबाकु मन एठी मिसे सिना मिसी पुणी झुरिबाकु आमी जीवन पाई से तो बंध बांधिबे हे मोर ए जनम बंधु अचल अथल अकुल महासिंधु ठीक ना ठीक ना ମୁଁ ତୁମ ବଧୁ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ତ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ଗାଆନ୍ତି? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ଳୋକ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଗାଏ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ରାମଚରିତ ମାନସ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରାଯାଏ ସେଠିକି ଆମେ ଗଲେ ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପାଣି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣୁ, ଆଉ ଆମ ଗାଇବା ଶୁଣିକି ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ, ସେଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ରାମଚରିତ ମାନସ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଉ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି? ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଏମିତି ଆଜୀବନ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହୁ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ ତ ଏଇଟା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସେଥିରେ ତ ପିଲାମାନେ ହଉ ବା ଆମେମାନେ ବି ହଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସବୁବେଳେ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଯଦି ଗାଇବା ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ମନଟା ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଆମର ବଢ଼ିବ। ଆଗକାଳରେ ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବଶ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସେ ଶୁଣିବା ହେଉ ବା ଗାଇବା ହେଉ, ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ। ତେଣୁ କିଛି ଅବସର ସମୟ ମିଳିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅନୁଭୂତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ସରିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏକଥା ସତ ଯେ କଳାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ନିରନ୍ତର ସାଧନା। ପୃଥିବୀ ତାର ଭଣ୍ଡାରରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିଛି। ହେଲେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଏସବୁ ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ। ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଭଳି ଆମର ଦରକାରରେ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। କୁହାଯାଏ ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ। ଆଉ ଆମେ କୋଇଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତୈଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବିଚାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେମିତି ଦରକାର ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା, ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଦରକାର ନଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଘର ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବେଳେବେଳେ ସେ ସବୁ କାମକୁ ନିଜ ହାତରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପାଣିର ଅପଚୟ କରିବା ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ କିଭଳି ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତ ପାଖରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା।
ଚାଉଳ ଡାଲି କିମ୍ବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯାହା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ସେ ସବୁକୁ କିଛି ସମୟ ଭିଜାଇ ଦେଇ ତାପରେ ରାନ୍ଧିବା। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରାନ୍ଧିଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ ପାଇଁ 2 ଚକିଆ କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେମିତି ନକରି ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା, ତେବେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିପାରିବା। ହଁ ଭଉଣୀ, ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ହଉ ପଛେ କିଛି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିକୁ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। କହିବାର କଥା ହେଲା, ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ସହର ବଜାର କଳକାରଖାନା ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ହେଉ ଅବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏମିତି କ୍ରମାଗତ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ, ତେବେ ଆମର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ ନାହିଁ? ଉପାୟ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଖୋଲାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଅଳିଆ ପକାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା, ତେବେ ସମୟକ୍ରମେ ଆମ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ନମସ୍କାର।